Hello students, welcome to today's class. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Welcome to today's class. So let us today discuss about proteins and amino acid. Proteins are nothing but proteose ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. So something prime importance ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. So the meaning of this is something prime importance ಅಂತ ಹೇಳಿ. So proteins are nothing but a polypeptide chain which is containing more than 100 amino acid residue having molecular mass more than 1000 units. Remember, 1000, 10,000 ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. So there are some exceptions. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ insulin is a protein which is having only 51 amino acids. ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. But generally proteins ಅಂತಂದ್ರೆ polypeptide containing more than 100 amino acid residue which is having molecular mass more than 1000, 10,000 units like that. So in this case, remember, hydrolysis of this protein give rise to large number of alpha amino acids. So hydrolysis of this protein always results in large number of alpha amino acids, and these proteins we can call it as polymers of alpha amino acid. So which are very important for sustaining life. The proteins we can define it as polymers of alpha amino acid. Now you'll see what is this amino acid. Amino acid ಅನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಥ್ರೂ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಮೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the compound which contains amino group and also carboxylic group as a functional group, that is called as amino acid. The general formula will be written like this: RCHNH2COOH. Like this we are going to write. So depending on the relative position of the amino group with respect to carboxylic group, the amino acids are classified as alpha amino acid, beta, gamma, delta, like that. Andre for example, ಈಗ ನೋಡಿ, in this particular case ಇದು COOH group ಹೌದಾ? ಈ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ COOH ಇಲ್ಲಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we could call it as beta amino acid. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಫಾ, ಇದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್, ಗಾಮಾ, ಡೆಲ್ಟಾ, ಸೋ ಆನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, or you can say alpha amino acid is the only amino acid which is obtained by hydrolysis of protein. So because of that reason we can say only alpha amino acids are present for our syllabus, and these amino acid may contain other functional groups also. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ NH2COH ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ amino acid, and one thing is, remember, all natural amino acids are L amino acid. L is the configuration. Remember, configuration. ಅದೇನಂತ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Just like OH group is on the left side, last but one carbon, how you have called it as L amino, this D glucose. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ L amino acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and this is due to, remember, ನೋಡಿ, in this particular case carbohydrate ಅಲ್ಲಿ OH group is on the right side, we called it as D. And ಇದರಲ್ಲಿ NH2 group is on the right side, we call it as D. Then carbohydrate ಅಲ್ಲಿ OH group is on the left side, we call it as L. ಇದರಲ್ಲಿ NH2 group is on left side, so it is called it as L. ನೋಡಿ, naturally occurring amino acid, L amino acid ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ NH2 group is on the left side and right side. If it is on the right side, we call it as D amino acid. If it is on the left side, we call it as L amino acid. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ L amino acid ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು L amino acids. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ L. ಅಂದ್ರೆ NH2 group is on the left side, remember. The names are derived from common names. So some examples we will see. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ, ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣಂತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದೆ. ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CH ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್, CH2 COH ಈ ಕಡೆ NH2. ಸೊ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಲನೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ALA ಅಲನೈನ್. ದ ಕೋಡ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ A ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಬದಲಿಗೆ ವೆಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯೂಸೈನ್, ಲ್ಯೂಸೈನ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಎಲ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐಸೋಲ್ಯೂಸೈನ್. ಸೊ ಐಸೋಲ್ಯೂಸೈನ್, ಸೊ ಐ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಇದ್ರೆ. ಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ 2-3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್, ವ್ಯಾಲೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದನ್ನ. ಸೊ ದೆನ್ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಲೈಕ್ NH2CH2 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು NH ಗ್ರೂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು NH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದೆನ್ COH CH2 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು COH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ COH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 2 COH ಒಂದು NH2 ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಲೈಸಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 NH2 1 COH ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, GLU. SHCH2 ನೋಡಿ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, C. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PH ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಲೈನ್ ಅಲನೈನ್. ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ FFPHE. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ ಅರ್ಜಿನೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ NH C NH2 CH2 ಥ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, COH CH2 ಇದ್ರೆ. ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ COH 2 CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 COH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ಲುಟಮೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಸ್ಪರ್ಜೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಥ್ರಿಯೋನೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೀರೈನ್, ಸಿಸ್ಟೀನ್, ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್, ಟೈರೋಸಿನ್, ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್, ಹಿಸ್ಟಿಡೀನ್, ಪ್ರೋಲಿನ್. ಈ ರೀತಿ 21 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಈವನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಈಗ ನಾವೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು 1-2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. So next we will see classification of amino acid, isoelectric point and Zwitterion. ಇದರಲ್ಲಿ isoelectric point ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ, is not there for syllabus. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ Zwitterion ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೈಟ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. And non-essential amino acid will be synthesized in our body. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Essential amino acid is essential for our body because it cannot be synthesized. ಹಂಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ಬೇಕು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಸಿನ್ is an example, best example, that is essential amino acid. So in this particular case, not only lysine, you can remember it like arginine ಇದೆ, leucine ಇದೆ, valine ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So valine, leucine, that is also example. Valine, leucine, all these are example, remember. Isoleucine ಇದೆ, arginine ಇದೆ, threonine ಇದೆ, all these are example for ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. 1-2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್. ಈ 1-2-3 ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್, ಈ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲುಟಮೈನ್, ಅಸ್ಪರ್ಜೈನ್, ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್, glutamic acid,
aspartic acid. These are all example for non-essential. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, there is no shortcut for this. ಇದು fact, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೇ. Essential ಅಂದ್ರೆ which cannot be synthesized, non-essential ಅಂದ್ರೆ can be synthesized. So lysine is an example, glycine is an example. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Second basis on the relative number of amino acid and carboxylic group. It can be divided into acidic amino acid, basic amino acid and neutral. ನೋಡಿ acidic ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ acidic, glutamic acid and aspartic acid. Acidic ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ COH ಗ್ರೂಪ್ than the NH2 ಗ್ರೂಪ್. acidic amino acid ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು COH ಇದೆ, ಒಂದು NH2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ acidic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, aspartic acid, ಲೈಸಿನ್, ಅರ್ಜಿನೈನ್, ವೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು COH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲನೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಥ್ರಿಯೋನೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ COH ಗ್ರೂಪ್ glutamic acid, aspartic acid, more number of NH2, lysine, arginine, and neutral glycine, alanine. Like this, we have to remember classification of the amino acid based on the acidic basic nature. Classification ಅಂತಂದ್ರೆ based on the structure. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೈನ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನೈನ್, ಸೀರಿನ್, ಸಿಸ್ಟೈನ್, aspartic acid, lysine, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು ಟೈರೋಸಿನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈರೋಸಿನ್. ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್, ಅದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು ಪ್ರೋಲಿನ್. ಸೊ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಲಿನ್. ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಿಡೀನ್ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟಿಡೀನ್ NH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಲಿನ್ ಅಲ್ಲೂ NH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. So acidic, basic, neutral, essential, non-essential, aliphatic, aromatic, heterocyclic group. Now we will discuss about some important properties of amino acid. General ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಿ, alpha amino acid ಅಂತ ಅಂದಾಗ the only amino acid that is optically inactive, very important for 1 mark. This is the only amino acid which is optically inactive. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ chiral carbon ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, NH2 CH2 COH ನೋಡಿ, CH2 ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ R CH COOH NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. R ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? COH ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, NH ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, H ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, R ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆದರೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಮಾತ್ರ R ಬದಲಿಗೆ H ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿತಿದೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. And these amino acids are water soluble. Reason for that is NH2 group also and COH group both can form hydrogen bonding with the water. That is the important point here, due to hydrogen bonding in COH and NH2 group with the water, and which is colorless substance. High melting point, once again these are associated with the hydrogen bonding, and also there is a Zwitterion formation, adannu heltini munde, right? And these are crystalline solids. Remember, these are crystalline solids. So these are the important point what you have to remember for some physical properties of amino acids. Adralli idu matra bhala important, marilebedi. Glycine is the only one which is optically inactive amino acid. Optically active ಗೆ example ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ example ಕೊಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ only one. Then isoelectric point. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗಿಲ್ಲ, CET ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Isoelectric point ಅಂತಂದ್ರೆ each and every amino acid will have one particular pH. At that pH it will exist as a dipolar ion, ಅದನ್ನ ನಾವು Zwitterion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದೆ, and which will not move towards any of the electrodes called as isoelectric point. ಅಂದ್ರೆ there is a one pH constant for each amino acid. ಆ pH ಅಲ್ಲಿ it will not move towards either cathode or anode, because it will form a Zwitterion type of Zwitterion ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಅಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ pH ಗೆ ನಾವು ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Zwitterion ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ, at the isoelectric point any amino acid exists as neutral dipolar ion due to the internal salt formation is called as Zwitterion. So ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, amino acid in which both positive and negative charge is present is called as
Zwitterion. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ RCH2NH2COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? RCHNH2COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ H ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ NH3+ and CO- ಗ್ರೂಪ್ is going to form. ಇದನ್ನ ನಾವು Zwitterion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as Zwitterion. The reason for this is COOH group is acidic, NH2 group is basic, so that this proton is abstracted by NH2 group to form NH3+. Intra-proton transfer anta karitivi. And CO-. This we call it as Zwitterion structure. Example anta kelidre, remember generally glycine ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Glycine ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು, NH3+, CS2, CO-. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ Zwitterion ಅಂತಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ Zwitterion is amphoteric in nature. It will not react with acid also, base also, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. And it will not move towards either electrode because neutral plus and minus ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. While electrolysis it neither migrate to cathode or anode. Remember. So ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು the amino acid having both positive and negative charge ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು. This we call it as Zwitterion. Remember, Zwitterion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We discuss about peptides. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಲಿಮರ್. ದಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ proteins. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, proteins are the large polymers of alpha amino acid. Such small polymers are called as peptides. ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಿಡಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, polypeptides of amino acids ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. So these links are called as peptide linkage or peptide bond. Remember, peptide bond can be represented like this. It is nothing but the amide bond. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. CONH2 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, amide bond which is formed between two amino acid. It is called as peptide bond. Peptide bond is a very simple amide bond which is formed between two amino acid molecules is called as peptide bond. So very simple, CONH. So ಹೇಗಾಗ್ತದ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈ NH2 ದಲ್ಲಿ H and OH, OH and H ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ C double bond O NH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು peptide bond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. One mark, very important, very important. Or it is also it's also defined as compounds formed by the combination of two or more amino acid molecule with the elimination of water is called as peptides. With the elimination of water is called as peptides, remember. So in this particular case, amide bond formed between two amino acid antanu baribodu, illa compound formed by the combination of two or more amino acid molecule with the elimination of water is called as peptides ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, R1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್, ದಿಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಈ H ಮತ್ತು OH ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. So that bond between NH and C double bond is called as amide bond, peptide bond. So idu nitrogen end, idu carbon end will be left, and byproduct will be water. Always two ends will be, one is nitrogen, another carbon will be there. Illi bala important andre naming of peptide. ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ OH ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್? ಇಷ್ಟೇ. ಡೈ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. But another type of question will be asked like, bada important nodi, another type of question will be asked like, how many peptide bond will be present, bond is present in dipeptide? Correct artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. How many peptide bonds are present in dipeptide? So ನೋಡಿ, 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಡೈ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈ ಇದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ 1. ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, 2 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಟೆಟ್ರಾಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್, 4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ any peptide is having ಅಂದ್ರೆ nth peptide ಅಂತ ಇದ್ರೆ it will have n-1 peptide bond. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿದೆ, ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದಿದೆ. ಪೆಂಟಾ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 4 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಪೆಂಟಾ -1. ಪೆಂಟಾ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಟೆಟ್ರಾದಲ್ಲಿ 4 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಟ್ 3 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲನೈನ್. ಈ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಲನೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು? ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ GLY ALA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗ್ಲೈ ಅಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ 3 ಇದ್ರೆ ಗ್ಲೈ ಅಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ indicated like this. Remember, alanine when it react with glycine like this HOH, ಹೌದಾ? ಇದು ನಾವು ALA GLY ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿದಾಗ 1 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, 1 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, NH2, ಸೊ CH2 COH, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇದೇನು ಬಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ OH ಮತ್ತೆ H, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, 2ನೇ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅದು, ಬಟ್ 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇಸ್ 2 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಇಸ್ 1 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is about polypeptide formation of amino acid. Next we'll see classification of the protein. So classification of the protein ದೊಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು, ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ we call it as fibrous protein, another one is globular protein. So ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And they are held together by disulfide or hydrogen bond. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಐದರ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
and they have thread-like or fiber-like structure. Very important. So they consist of long polypeptide chain arranged parallel to each other. Disulfide or hydrogen bond is present. Thread-like or fiber-like structure it has. ಇನ್ನು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕೆರಾಟಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೇರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ನೇಲ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಮಯೋಸಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. These are all proteins present that comes under fibrous proteins. ಎರಡನೇದು ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ folded around itself like this. Remember, spherical structure ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. And these are folded in such a way that hydrophilic part outward ಇರ್ತದೆ, hydrophobic part inward ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ? ಈಗ COH ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ NH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಸೆಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಗ್ ಅಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗೆ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಅದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಟರ್ಷರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Quaternary is more complex in nature, like that. That we'll discuss in the structure of proteins. Nodi, already we have discussed proteins are nothing but polypeptide with more than 100 amino acid residue and molar mass will be more than 10,000 AMU. Andre very high molecular mass anta. Exceptions ide, illa antilla. Insulin has only 51 amino acid residue. 51 amino acid residue anta ide. But generally polypeptide chain anna protein anta karitivi. Structure ಅಲ್ಲಿ remember primary, secondary, tertiary, quaternary, each level being more complex than the previous one. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ is nothing but sequence of amino acids connected together to form a polypeptide. So that is called as primary structure. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೊಳಗೆ more than one chain ಇರಬಹುದು, more than one chain ಇರಬಹುದು, 1 chain ಇರಬಹುದು, 2 chain ಇರಬಹುದು. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಲನೈನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಲನೈನ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಲನೈನ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಲನೈನ್. ಈ ರೀತಿ ಚೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು 1 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಚೈನ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಚೈನಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಚೈನಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ಷರಿಯನ್ನ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಶೇಪ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಶೇಪ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಆ ಪ್ರೈಮರಿಯನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ,
ಈ ಸಾರಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾರಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾರಿಯನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, H of this, O of this, H of this, H of this, O of this, O of this, H of this. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the peptide chains stretched out to a maximum extension and then joined by intermolecular hydrogen bond. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಎರಡು ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೆಡ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಇದು ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಿಂಗೇನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಇದೇ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This we call it as secondary. Remember, beta pleated sheet structure and alpha helix structure ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ದಿಸ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Further folding of the secondary structure is called as tertiary structure. This is due to disulfide linkages. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. Tertiary structure is divided into globular protein, spherical shape, and fibrous protein, straight line, parallel to each other. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ದೆನ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಐರನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ wounded ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. So remember, secondary structure contains both alpha helix and beta sheets. Alpha helix ಮತ್ತು beta sheets ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ. ಟರ್ಷರಿ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಯು ಜಾಯಿನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ. ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿಯನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಷರಿ. ಟರ್ಷರಿಯನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. Quaternary structure is also known as the macromolecule. Remember, quaternary structure is like a conformation of tertiary structure. Andre,
ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಷರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಷರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಷರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಷರಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಬಂತು, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಬಂತು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ 1 2 1 2 1 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕಲ್ ಇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಂತು. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ 4 ಟರ್ಷರಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ, 4 5 6 ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂತು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, A1 A2 A3 A4 ಅನ್ನೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟರ್ಷರಿ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟರ್ಷರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಷರಿ. ಈ ಟರ್ಷರಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಷರಿಯನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದು ಟರ್ಷರಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಇವು 4 ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿಯನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, insulin, albumin is an example, myosin, keratin is an example, and these are soluble in water, globular, insoluble in water. ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯುನಿಕ್ 3D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ 3D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್? ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್. Denaturation is due to, remember, destroyed biological activity. It may be due to physical activity or chemically. Physically ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಮಿಕಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಮಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ pH ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ pH ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ pH ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. So denaturation of protein is defined as 2 marks ಗೆ definition with an example. Process where change in physical as well as biological properties of a native protein, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್, take place by the action of heat, acids, alkali or any other denaturing agent is called as denaturation. ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ನೀವು. Denaturation ಅಂತಂದ್ರೆ coagulation of proteins is called as denaturation. ಇಷ್ಟ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, which structure remains intact after denaturation of protein ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದೆ. Primary protein, remember primary structure is the only structure which remains intact
ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಗ್ ಅಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಎಗ್ ಅಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ irreversible process. Most of the cases you cannot convert the denatured protein into natural protein. Irreversible. But there are some cases, ಬಹಳ ರೇರ್, reversal of denaturation is observed. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಜನರಲಿ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಆದರೆ ರಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, quaternary structure also, but primary structure remains intact. Very important, primary structure remains intact. Example already now discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, coagulation of egg white on boiling, common example. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, curdling of milk. Milk converted into the curd is an example for denaturation. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನು ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕು, ವಿಟಮಿನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.